सीएम मान ने शराब फैक्ट्री बंद करन दे दिते हुक्म तो हाई कोर्ट ने सुना दिता नवा फैसला। प्राइवेसी नूं लैके WhatsApp ने लॉन्च किया नवा फीचर, हुण लुको सकोगे अपनी निजी चैट। सो पटियाला शहर नूं मिलिया आधुनिक बस अड्डा। बिजली दीयां दरां वधाउण नूं लैके नवजोत सिद्धू दे ट्वीट ते मालविंदर कंग दा ठोकवा जवाब। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे 12वीं दा एक पेपर होया रद्द। सो अज की पहली खबर है साडी जीरा शराब फैक्ट्री के नाल जिहड़ी जुड़ी हुई है। जीरा शराब फैक्ट्री फिरोजपुर दे विच स्थित जीरा फैक्ट्री जिहड़ी है, जिसनूं सी जीरा शराब फैक्ट्री के नाम के नाल अक्सरां सुर्खियां दे विच खबरां दियां हैडलाइन के रूप दे विच देखिया होएगा। सो ये मुद्दा पिछले काफ़ी दिनों तो जिहड़ा गरमाया होया सी। हुण मुख मंत्री भगवंत मान ने शराब की फैक्ट्री बंद करन दे हुक्म दे दिते ने। सो पहला उन्होंने कहा सीगा कि शराब फैक्ट्री असीं बंद कर दी है, पर किसानों के वल्लों लगातार उत्थे धरना लगाया गया सी। उन्हां दी जिहड़ी मंग सी उहदे ते भी चर्चा करते हैं। पिछले 177 दिन तो लगे धरने के दबाव दे विच मुख मंत्री ने यह फैसला लिया है। उधर हाई कोर्ट ने इस मामले दे विच निर्देश दिते ने कि फैक्ट्री के मालकां दा पक्ष भी सुनिया जाए। सो सोमवार सवेरे जदों मुख मंत्री द्वारा किसानां दी मंग ते जीरा शराब फैक्ट्री नूं बंद करन दी गल कही गई तो उसे दोपहर नूं हाई कोर्ट ने सरकार नूं हुक्म दिते कि फैक्ट्री बंद करन तो पहला कंपनी के मालकां दा पक्ष भी सुनिया जाए और 2 हफ्ते के अंदर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड नूं फैक्ट्री का पक्ष सुनन दे हुक्म जिहड़े ने हाई कोर्ट के वल्लों दे दिते गए ने। सो जिक्रयोग है कि साल 2006 में फिरोजपुर जिले के जीरा शहर के नेड़े पिंड मंसूरवाल दे विच एक फैक्ट्री लगाई गई सी। इस शराब फैक्ट्री नूं बंद करवाउण दे लई किसानां ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ 177 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। प्राइवेसी नूं लैके WhatsApp ने लॉन्च किया नवा फीचर। हुण तुसीं अपनी जिहड़ी निजी चैट है उसनूं लुको सकोगे। सो ज़्यादा खुश होने की वैसे जरूरत नहीं है इस खबर नूं सुन के, क्योंकि अगे इसनूं सुनना बड़ा जरूरी है। सो अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा नूं लैके जिहड़ा इसकी सुरक्षा नूं वधाउण दे लई मैटा तुसीं अक्सर फेसबुक के उत्ते भी देखा होएगा, तो फेसबुक जिहड़ा WhatsApp है वो मैटा चलाता उसनूं। सो WhatsApp ते एक नवा फीचर लॉन्च किया गया। दस दईए कि इस फीचर का नाम चैट लॉक रखा गया। मार्क जुकरबर्ग जिहड़े कि मालक ने फेसबुक के बीते दिन इस नवे फीचर का उन्होंने वल्लों ऐलान किया गया सी। चैट लॉक की चर्चा और मंग पिछले लंबे समय तो जिहड़ी है वो चलती आ रही है, पर हुण यूजर्स इस दा फायदा उठा सकणगे। इस फीचर नूं उन्हां लोकां दे लई फायदेमंद साबित होवेगा, उन्हां लोकां दे लई जो अपनी निजी चैट नूं लुकाउणा चाहुंदे ने। सो दस दईए कि यह फीचर iOS यानी कि जिहड़े आईफोन वगैरह चलाते हैं और एंड्रॉयड दोवां प्लेटफॉर्मां के उपर उपलब्ध है। ऐप नूं अपडेट करदे ही तुसीं जदों तुसीं हुण अपने ऐप नूं अपडेट करोगे तो ये फीचर तुहानूं दिखना शुरू हो जाएगा। तुसीं इस फीचर का उदों फायदा जिहड़ा लाहा लै सकते हो। WhatsApp ने कहा कि आने वाले समय दे विच चैट लॉक लई कुछ होर ऑप्शन भी रखे जा सकते हैं। इस दे जरिए यूजर्स जिहड़े ने अपनियां निजी चोणवीआं चैटां नूं इनबॉक्स तो हटा के एक वक्रे फोल्डर दे विच सुरक्षित रूप दे विच उसनूं स्टोर कर सकते हैं। सो कई बार सानूं इदां हुंदा है कि साडे फोन दे विच असीं किसी दे नाल चैट कीती हुंदी है, पर असीं चाहुंदे हां कि वो चैट कोई होर व्यक्ति ना देख सके। सो सानूं ज़्यादातर की हुंदा कि उस चैट नूं डिलीट करना पैंदा है कि साडी चैट नूं कोई ना पढ़ ले। पर हुण एक जिहड़े यूजर्स ने उन्हां नूं देखदे होए, उन्हां दी मंग नूं देखदे होए एक जिहड़ा ये ऑप्शन जिहड़ी शुरू की गई है, जिस दे नाल तुसीं लॉक कर सकोगे अपनी उस चैट नूं। उस दे नाल किन्ना कुछ लोगों को फायदा होंदा वो आने वाले समय देखना होएगा। हालांकि इस जिहड़ा नवा फीचर शुरू किया गया उस दे नाल आने वाले समय दे विच उस दे विच होर नवे जिहड़े सोध ने वो कीते जाणगे। सो इस फोल्डर नूं सिर्फ पासवर्ड अते बायोमैट्रिक राहीं खोलिया जा सकदा। सो होर इस नूं कोई नहीं खोल सकदा। जिस तरीके दे नाल असीं फेसबुक दे उत्ते आपदा एक पासवर्ड लगाया हुंदा है, असीं अपने फेसबुक नूं खोलदे हां
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 60 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰੋਡ ਵੀ ਡਿਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ 45 ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1500 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਸਕੂਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ 22 ਤੇ 23 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 47 ਹਜ਼ਾਰ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਬਾਪੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਬਾਪੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਤੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਵਾਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ 20,100 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 15,946,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ 15,946,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਵੀ ਮੋੜਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PSPCL ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ 20,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਜ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਜੋ 200 ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇ 2 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 22-23 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਪਰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਵਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਛਪਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਛਪ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੰਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੁੜ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।